सो ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। पल पल की अपडेट असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कंगना रनौत के नाल जुड़ी हुई हुण तक की अपडेट यह है कि कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी है। कुछ ही समय पहला कंगना रनौत की फ्लाइट जी है मुंबई के लैंड हुई, पर नाल ही मुंबई एयरपोर्ट से सुरक्षा के वाधा कर दिता गया, जिथे कि एयरपोर्ट के बाहर टकराव वाली स्थिति बनी हुई है। एक पासे शिव सेना के कारकुनां दे वल्लों विरोध किया जा रहा है, दूजे पासे कंगना के समर्थन के करनी सेना के कारकुन भी पहुंचे हुए हैं। दोवें धड़े आपस के आमो सामने नज़र आ रहे हैं तो मुंबई पुलिस वास्ते एक वड्डी चुनौती रहने वाली है। तुसीं जदों एयरपोर्ट पहुंची कंगना रनौत तो एयरपोर्ट के फ्लाइट तो उतर के अपने वैन के सवार होंदी उस वेले दीयां एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उत्थे ही एयरपोर्ट के बाहर दीयां तस्वीरां वेखियां जा सकदियां, जिथे कि वड्डी गिनती के शिव सेना के कारकुन जुटे हुए हैं। हत्थां दे विच उन्हां ने बैनर फड़े हुए हैं तो लगातार कंगना रनौत का विरोध किया जा रहा है, वापस भेजण की मंग की जा रही है। पहला भी शिव सेना के वलों सीधे तौर पर चुनौती दी गई सी कंगना रनौत नूं मुंबई दे विच आउण दी। मुंबई पहुंच भी गई कंगना रनौत, पर हुण एयरपोर्ट के बाहर ही शिव सेना के कारकुन इकट्ठे हुए ने ते लगातार विरोध किया जा रहा है, वापस भेजण की मंग की जा रही है। सो पल पल की अपडेट, पल पल दीयां एक्सक्लूसिव तस्वीरां असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर दीयां तुसीं लाइव तस्वीरां वेख सकते हो। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते वड्डी गिनती दे विच शिव सेना के कारकुन इत्थे नज़र आ रहे हैं। उत्थे दूजे पासे कंगना के समर्थन दे विच करनी सेना के कारकुन भी पहुंचे हुए हैं। टकराव वाली किते ना किते स्थिति नज़र आ रही है तो इस दे विचाले विरोध के विचाले कंगना रनौत पल पल की जी अपडेट हुण तक की अपडेट यह है कि कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी है। कुछ ही समय पहला कंगना रनौत की फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से लैंड की सी। कुछ ही समय बाद एयरपोर्ट तो कंगना रनौत बाहर आएगी, जिथे कि सुरक्षा के विच वाधा कर दिता गया तो हुण मुंबई पुलिस वास्ते भी चुनौती रहने वाली है। सो मुंबई पुलिस वास्ते भी एक वड्डी चुनौती रहने वाली है उसनूं घर तक पहुंचाउण दे लई। जिवें कि मेरे सहयोगी पहले ही जानकारी दे रहे सन, अमित राय उन्होंने दस्सिया सीगा कि हो सकता है कि पहला कंगना रनौत अपने दफ्तर दे विच ही जाण, हालांकि पूरा रूट मैप जिहड़ा क्लीयर नहीं होया, पर सब तो वड्डी ते अहम खबर है कि कंगना रनौत इस विरोध के विचाले मुंबई पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट के बाहर दीयां तस्वीरां तुसीं साफ तौर पर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते वेख सकदे हो, जिथे कि वड्डी गिनती दे विच शिव सेना के कारकुन नज़र आ रहे हैं। निकली मुंबई एयरपोर्ट ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ शिव सेना के वर्कर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर डटे हुए ने। कंगना रनौत 12:30 बजे चंडीगढ़ तो उन्हें फ्लाइट ली सी और 2 घंटे दे विच फ्लाइट मुंबई पहुंची है। और हुण कंगना रनौत पूरी सिक्योरिटी के नाल एयरपोर्ट चो कुछ ही देर दे विच बाहर आ रहे ने। सीधियां तस्वीरां असीं मुंबई एयरपोर्ट तो दिखा रहे हैं दर्शकों नूं। 9 सितंबर का दिन कंगना रनौत ने कहा सी कि 9 सितंबर नूं ओह मुंबई पहुंचणगे, जे किसी च हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। तो अज कंगना रनौत मुंबई पहुंचे ने, फ्लाइट लैंड हो गई है। मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा वधाई गई है। शिव सेना कारकुन जिहड़े ने कंगना के विरोध च जुटे ने, तो करनी सेना कंगना रनौत के समर्थन दे विच जुटी हुई है। यह मुंबई एयरपोर्ट दीयां तस्वीरां ने। कंगना दे नाल उन्हां दी भैन रंगोली और कुछ होर भी उन्हां दे जिहड़े सहयोगी ने फ्लाइट दे विच पहुंचे ने। कुछ सैकेंड दे विच कंगना मुंबई एयरपोर्ट तो बाहर आएगी। वीआईपी सिक्योरिटी पूरे पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए ने। मुंबई एयरपोर्ट दे बाहर दियां लाइव तस्वीरां असीं दर्शकों नूं दिखा रहे हाँ, जिथे शिव सेना वर्कर कंगना का विरोध करने के लिए पहुंच गए ने और करनी सेना जिहड़ी है वो कंगना दे समर्थन दे विच सपोर्ट दे विच मुंबई एयरपोर्ट दे विच फ्लाइट लैंड हुई है। कंगना दी सुरक्षा वधाई गई है एयरपोर्ट दी। और जिवें असीं तस्वीरां दे विच दिखा रहे हाँ, शिव सेना वर्कर विरोध कर रहे ने कंगना रनौत दा। पिछले दिनों दे विच जो भी घटनाक्रम
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ BMC ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ BMC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ VIP ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। VVIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ VIP ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ VIP ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ। VVIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ CISF ਦੇ ਜਵਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ VIP ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ VIP ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ 12:30 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ VIP ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VIP ਗੇਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ VIP ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ, ਮੁੰਬਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। VIP ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰੰਗੋਲੀ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ VIP ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ VIP ਗੇਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਸੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ VIP ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ VVIPs ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ VIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ VIP ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ VIP ਗੇਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ VIP ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ VIP ਗੇਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ BMC ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਰਾਈਵਡ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 26 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਰਾਈਵਡ, ਡੂ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਮੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ 26 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ BMC ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸੁਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਧਿਐਨ ਸੁਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਅਰਾਈਵਡ, ਡੂ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਮੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ के बात करके जाती थी ना, वो झूठी है, मक्कार है, इसके लिए भाग गई है चुपके से, भाग गई है। वो डरती है इसीलिए वो भाग गई है। हम लोग उसका निषेध कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ खड़े हैं और वैसे ही खड़े रहेंगे जब तक हमको न्याय मिलेगा तब तक हम इधर ही खड़े रहेंगे। नहीं मिलेगा कंगना रनौत को छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ेंगे नहीं। वो किधर क्या नहीं चाहते, वो माफी मांगना चाहिए मुंबई की, हमारे सरकार की माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। वो गलत कहता है, पुलिस वाले की माफी मांगना चाहिए। हमारे साहब को खुला चैलेंज किया था कि मैं मुंबई आऊंगी, तो क्यों डर के भाग गई, क्यों डर के भाग गई। वो भाग के नहीं जाना चाहिए था, क्यों सेफ्टी ली उसने, क्यों भी डर के साथ बात करके क्यों नहीं गई, उसने हमारे साथ आके बात करके जाना चाहिए था। हम लोग उसका निषेध कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। त्या बाजूला शिवसेना आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे लोक होते सगळे इथे आंदोलन ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਆਹਤ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਪੀਆਈ ਔਰ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਹਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਟ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਹਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਰਾਈਵਡ, ਡੂ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਮੀ। ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਟਵੀਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ये तस्वीर आप देखें, कंगना रनावत इस वक्त अपने घर पहुंच चुकी हैं। जो वायु सैनिक सुरक्षा थी उनके साथ गाड़ियों का जो काफिला था वो जो बड़ी है खबर इस वक्त साथ की में बड़ी खबर ये अंदर कि पहले ये बात कही जा रही थी कि वो टर्मिनल 2 के उस वाले गेट से जहां पर भारी संख्या में लोग हैं वहां से निकलेंगे, लेकिन जो बड़ी जानकारी ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਕਰੀਬ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, 9 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਰਾਈਵਡ, ਡੂ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਮੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਕੰਗਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀਆਈਪੀ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੋਂ
जुटिया होया है। न्यूज़ 18 ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ VIP ਗੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਗਨਾ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। BMC ਦੀ कार्रवाई ते रोक लगा दी है। कल दोबारा सुनवाई होएगी, फिर देखना होएगा कि अगे किस तरीके की राहत कंगना नूं मिलती है क्योंकि उन्हां दे वकील जिहड़े ने वो इस दे हरजाने दे लई कोर्ट दे विच दावा पेश कर सकते हैं कि जो तोड़ भन्न हुई है, जो कंगना दे ऑफिस दे विच अज तोड़ भन्न की गई उसका हरजाना उन्हां नूं दिता जावे। ये भी देखण दे विच आया है कि कंगना दे घर दे नाल कंगना दे दफ्तर दे नाल कुछ ऐसियां इमारतां भी ने जिथे वायलेशन हुई है नियमां दी, पर उत्थे BMC वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई। सो सीधा जिहड़ा है महाराष्ट्र दी शिव सेना सरकार और कंगना रनौत दे विच एक टसल दा जिहड़ा माहौल है वो बनदा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरां ने जदों कंगना अपने घर पहुंची सी कुछ मिनट पहलां दियां, कंगना रनौत दे घर दे बाहर दियां कुछ मिनट पहलां दियां तस्वीरां हैं ने उसकी गड्डी जदों अपने घर दे अंदर एंटर कर रही सी। उस वेले मीडिया वड्डी गिनती दे विच कंगना दे घर दे विच बाहर मौजूद है। पल दी उत्थों अपडेट दे रहा है, जानकारी दे रहा है और सीधा मोर्चा कंगना रनौत ने खोलिया होया है शिव सेना के खिलाफ, महाराष्ट्र दे सरकार के खिलाफ। और एक तो बाद एक ट्वीट कंगना रनौत वालों किए गए और उन्होंने ट्वीट्स दे विच कंगना ने सीधे निशाने लाए ने महाराष्ट्र सरकार ते। मुंबई रवाना होने तो पहला भी कंगना वालों ये ट्वीट किया गया सी। उस दे विच भी सिर्फ इन्ना ही कंगना ने लिखा सी कि डू यू सपोर्ट मी, पब्लिक नूं एड्रैस करके लिखा गया सी कि की तुसी मैनू सपोर्ट करोगे या की तुसी मैनू सपोर्ट करते हो। उस तो बाद मुंबई पहुंचने तो बाद दोबारा ट्वीट किया गया और उस दे नाल ये ऐड किया गया कि आई एम अराइव्ड, फिर थले लिखा गया कि डू यू सपोर्ट मी। सो ये ट्वीट लगातार कंगना रनौत वालों किए गए। हाई कोर्ट का धन्यवाद किया कंगना ने और लिखा है कि टाइट स्लैप ऑन उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट, यानी जिहड़ा स्टे दिता है मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना दे दफ्तर ते जिहड़ी BMC की कार्रवाई की जा रही सी उस दे संदर्भ दे विच कंगना ने लिखा है कि टाइट स्लैप ऑन उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट, यानी जिहड़ी उद्धव ठाकरे सरकार है महाराष्ट्र की उसके मूँह ते करारी चपेड़ है हाई कोर्ट का यह फैसला जिस दे विच स्टे लगाया गया BMC की कार्रवाई ते। ये ट्वीट भी कंगना वालों 45 मिनट पहले किया गया, यानी जदों वो एयरपोर्ट ते पहुंचे ने जहाज लैंड किया उस वेले। मुंबई तो प्रशांत पांडे साडे रिपोर्टर जुड़े ने। प्रशांत, पहले ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, कंगना अपने घर पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी 2 मिनट पहले कंगना अपने घर सुरक्षा घेरे के साथ पहुंची है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट कंगना की लैंड हुई तो VIP गेट जो होता है वहां से सबसे पहले सभी यात्रियों से पहले सुरक्षा के घेरे में कंगना को VIP गेट से बाहर निकाला गया, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर हमने देखा कि शिवसेना के जो समर्थक है वो कंगना के विरोध में वहां नारेबाजी शुरू कर रहे थे। साथ ही जो कर्मिक सेना है उनके जो समर्थक है वो कंगना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। बाद में RPI की जो सेना है वो कंगना के समर्थन, यानी भारी भीड़ एक जो है
एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गई थी और वहां से निकलना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंगना को बाहर निकाला गया, सीधा मुंबई एयरपोर्ट से अपने घर पहुंची, जो मुंबई के खार इलाके में उनका घर मौजूद है। अब देखना होगा कि प्लान ऑफ एक्शन क्या हुआ कंगना के, क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि मुंबई हाई कोर्ट में जो रिजवान सिद्दीकी उनके वकील हैं, उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी उस पर सुनवाई कल अदालत 3 बजे करेगी। किसी भी कार्रवाई पर अब रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही बीएमसी से कारण बताओ पूछा गया है कि आखिर ये रिप्लाई दो कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि कंगना रनावत और वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, ये पूरा रंग मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। कंगना रनावत अपने घर पर है, अब उनके अगला स्टेप क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से बीएमसी ने कहा था कि कंगना रनावत अगर मुंबई आएंगे तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा, तो इसमें महाराष्ट्र सरकार जो कोविड-19 है उसके चलते उनका कानून यह है कि अगर 7 दिन कोई व्यक्ति बाहर से आकर मुंबई में रहना चाहता है और उसके पास रिटर्न टिकट है तो उसको क्वारंटीन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर उसके पास रिटर्न टिकट नहीं है और मुंबई में या महाराष्ट्र में 7 दिन से ज्यादा रुकेगा तो उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। कंगना को अभी तक थप्पा हाथ पर नहीं लगाया है होम क्वारंटाइन का। देखना होगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होती है। जिस तरह से ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है उसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में कल 3 बजे क्या तय होता है, क्या मूवमेंट होगा कंगना का, क्या मूवमेंट होगा शिवसेना का, क्या मूवमेंट होगा संजय राउत का, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी पड़ी है। लेकिन ताजा अपडेट यही है कि कंगना रनावत इस वक्त अपने घर पहुंच चुकी है। और अभी सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम है प्रशांत? देखिए, घर पर जो है सीआरपीएफ के उनके जवान तैनात है, साथ ही मुंबई पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी का, क्योंकि उनको कहीं पर भी जाना हो, किसी से भी मिलना हो तो ये जानकारी उस कैटेगरी के अधिकारी को देना होगा जो 24 घंटे कंगना के साथ रहेंगे। कंगना के हर मूवमेंट पर उस सिक्योरिटी की नजर होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अब देखना ही होगा कि कंगना का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या मूवमेंट होगा, क्योंकि जब से कंगना एयरपोर्ट पहुंची थी और वहां से फ्लाइट में बैठकर मुंबई पहुंची, उससे पहले से ट्वीट की जो प्रक्रिया है उनकी चालू थी। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन कंगना तैयार करती है। कुछ समय बाद उनके वकील से मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी दे लई। तां कंगना रनौत अपने घर पहुंच चुके ने, हुण अगे देखना होएगा कि कार्रवाई रहिंदी है महाराष्ट्र सरकार For not following a process of law and for doing all these things, we will initiate everything, all actions. अच्छा, हमने ये देखा कि ड्रिलिंग मशीन, हथौड़े, फावड़े, सरिया ये लेकर के अंदर गए थे बीएमसी के 40 के आसपास कर्मचारी। उससे क्या किया उन्होंने घर के अंदर? देखिए, 40 आदमी और 50 पुलिस फोर्स, ये जैसे पता नहीं क्या वॉर पे निकले थे। इससे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कोर्ट में मैटर है, उनको पता है, फिर भी इतने लोग, करीब ऑलमोस्ट 100 आदमी, पुलिस ऑफिसर्स और बीएमसी के कर्मचारी मिलकर अंदर तोड़मताड़ी कर रहे हैं पर्सनल आइटम का। इससे क्या साबित होता है ये आपको समझ में आता है? आपके पीछे ये 10:35 पर नोटिस दिया गया था और उसके बाद उसी समय तोड़ भी दिया गया। तो आप हाई कोर्ट में क्या है सारे तथ्य रखेंगे? देखिए, 10:35 पे इन्होंने चिपकाया, 10 बजे से लोग मौजूद थे तोड़ने के लिए। तो इससे आप ही को समझ में आ जाता है कि भाई ये नोटिस खाली दिखाने के लिए चिपकाया है, तोड़ना तो उनको था ही। मेरा अगला सवाल आखिरी, आपका अगला कदम क्या होगा? सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों करेंगे। तो ये देखिए कंगना के वकील थे जो कह रहे हैं सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों कीतियां जाणगियां। यानी कंगना दे ਜਿਹੜੇ वकील ने ਜਿਹੜੀ बीएमसी ਦੀ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੋਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ बीएमसी ਦੇ ਕਰਮੀ ਔਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ खुद कंगना ने अपने ट्वीट दे विच कीती है। सो सिविल ते क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोने कीतियां जाणगियां और ये भी संकेत दिते ने कंगना रनौत दी टीम ने कि हरजाने दी जिहड़ी मंग है वो भी कोर्ट दे विच रखी जाएगी कंगना दे वकीलां वल्लों। इस वेले कंगना रनौत अपने घर पहुंच चुके ने, पर
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।